नमस्कार। कई बारी सड़क ते जो लंघते हाँ तो इस तरीके की आपां सड़क नज़र आती है जिथे इन्ने ज़्यादा पैच ने तो कि असी अपनिया सड़कों का कोई पैच वर्क भी नहीं करवा सकते कि साड़ी माली हालत इन्नी माड़ी हो गई है कि असी एक जोड़ा सब तो जोड़ा असी सस्ता काम गिणते हैं जिन्होंने पैच वर्क कि असी अपनिया सड़कों पर उन्हें पैच भी नहीं लगा सकते। असी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करन लगे हाँ पिछले 20 सालों तो बड़े जोरां शोरां दे नाल साड़ियां हर सड़कों के उत्ते पैच ही पैच नज़र आते हैं। तो पैच वर्क क्यों नहीं होंदा है, इस चीज़ ते अज आपां थोड़ा विचार गोष्ठी करते हैं। वैसे तो मैं तुहानूं हमेशा गुजारिश करदा कि एक वॉच डॉग सोसाइटी जो मेरा एक सुपना है कि जे लोग इकट्ठे होण ते एक गल नूं कलैक्टिवली रखा जाए तो वह बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा है। जे कोई बंदा एक कल्ला रौला पाई जाता है तो लोग सोचते हैं कि यदा कोई प्राइवेट परसनल अल्टीरियर मोटिव है जिहदे लई ये रौला पा रहा है, पिछे कहानी हो रहा है। इस करके मैं इसनूं किसी फोरम के उत्ते जां किसी भी गौरमेंट के उसनूं डायरैक्टली नहीं रिपोर्ट करनी चाहता। मैं कहना एटलीस्ट कोई 100-150 बंदा इस दे नाल जुड़े तो वो अपनी गल रखे जिन्होंने वो ऑथेंटिकेट करन कि हाँ ये वाकई लोड़ हैगी है। इस करके कोशिश करो जिन्ना तुसी मेरी वीडियोज़ नूं शेयर कर सकते हो तो वध तो वध लोकां नूं जिन्हां कोले थोड़ा टाइम भी है थोड़ा वो लोग अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि काम काज बिजी लोग इन्ना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों को तो अपने परिवार लिए समा है नहीं, अपनी सेहत लिए समा है नहीं, समाज लिए समा तो कढ़ना बड़ा मुश्किल काम आ। जिहड़े हालातों विचों असी बच्चे पाल रहे हैं लोग वो काफ़ी होर टाइप की सिचुएशन है। वो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैक्ट नहीं करता कि हर कोई अगे आ सकता है। हर किसी के बस का काम नहीं है, उन्हों दी मजबूरियां ने मैं चंगे तरीके नाल समझदा। शाम नूं उन्हां लोकां कोले घर दियां होर जिम्मेवारियां बहुत होंदियां, बट किसी भी टाइम तुसीं थोड़ा बहुत टाइम कढ़ के सोसाइटी लई थोड़ा योगदान तो पाओ। तो जो भी ये सड़कों के उत्ते आपां खड्डे च जो ठा करके बजते हैं, किसी का एक्सल टुटदा, किसी का टायर पाटदा, कोई स्कूटर वाला गिरदा है, सट्टां खांदा है। सुप्रीम कोर्ट दियां भी इंस्ट्रक्शनस ने कि सड़कां पैच फ्री होनियां चाहिए, कोई पॉट होल नहीं होना चाहिए। तो ये इन्ना एक बदनाम जा काम हैगा। मैनूं याद है कि एक बारी सुखबीर बादल साहब डिप्टी CM सी, उन्होंने उस टाइम दे कांग्रेस के जो प्रधान सी चन्नी साहब, उन्होंने चैलेंज किया कि तुसीं कैप्टन साहब का कोई भी एक काम गिणा दो भी कैप्टन साहब ने किहड़ा एक काम जिहड़ा वो कीता होवे। तो चन्नी साहब ने खड़े होकर उन्होंने कहा कि पैच वर्क करवाया तो सारा हाउस हੱਸਣ लग गया, क्योंकि पैच वर्क में तो कोई काम ही नहीं गिणदा। ये पैच वर्क के उत्ते एक स्टिगमा है, सोशल स्टिगमा है। जो कोई बंदा पैच लगाता है, जिहड़ा इंजीनियर पैच लगवाता है उन्होंने भी बड़ा निमन दृष्टि जी नाल देखा जाता है भी यार ये शायद महकमे का सब तो 3rd क्लास बंदा है जिन्होंने ये पैच वर्क का काम मिलिया होया। ठेकेदार भी पैच वर्क का काम ला के करके कोई खुश नहीं होंदा। हालांकि जिहड़ा पैच वर्क है ये एक इन्ना पुन धर्म का काम है, एक खड्डा किसी की जान बचा सकता है। सरकारां कोले इन्ने पैसे नहीं हो सकते जिन्ना, क्योंकि साडी काम की जिहड़ी क्वालिटी है वो इन्नी क माड़ी है। तुसीं हैरान होवोगे कि एक नवीं सड़क बनाउण दे लई पंजाब मंडी बोर्ड 20 लाख रुपया पर किलोमीटर कॉस्ट मन के चलदा। 5 ਜਾਂ 6 सालों बाद उसकी रिपेयर की कॉस्ट जी है वो 15 लाख रुपया पर किलोमीटर एवरेज आ। ठीक है, तो जे असीं इन्ने सरकार कितों ट्रकों के ट्रक नोट लैके आ जाऊगी। पहला तो सुखबीर बादल साहब ने कहा सीगा कि चलो BJP की सरकार आऊगी तो अपने कोल ट्रकों के ट्रक नोटां दे आउणगे। उदों तो ऐं लगदा सी भी सड़कों 'च पत्थर पाउण की लोड़ ही नहीं हैगी, आपां नोटां नाल ही बना देंगे। पर वो भी साडा सपना टुट गया। मोदी साहब ने भी वो वाला प्यार नहीं दिखाया जिसकी उम्मीद बादल साहब नूं सी। चलो कोई गल नहीं, इन्हां झटके जिंदगी 'च लगते रहंदे ने। वो झटके जो सानूं सड़कों पर लगते हैं जिन्हां दा असीं इलाज कर सकते हैं, उन्हां बारे सानूं सोच लेना चाहिए कि ये पैच इन्ने बदनाम क्यों होए। काफ़ी साल पहला एक सिस्टम सी कि 70-72 फुट CFT पर किलोमीटर 10 फुट रोड वाइड नूं बजरी मिलती सी। 2 ड्रम लुकदे हुंदे सी। PWD कोले बेलदार हुंदे सी, मेट हुंदे सी, सुपरवाइजर स्टाफ सी, ओहदी रैगूलर मेनटेनेंस करते रहंदे सी। तो हौली हौली एक थोड़ा साडे अखलाक दे विच निगार आया तो असीं वो मटीरीअल नूं सड़क ते वरतन की बजाय अपने होर मोटिव्स लई उहनूं यूज़ करन लग गए। किते इधर उधर के खर्चे, दफ्तरां के खर्चे, किसी होर ऑडिट पार्टी के खर्चे महकमे बहुत होंदे ने, उन्हां नूं पूरे करन दे लई फिर चलो कोई गल नहीं ये थोड़ा मटीरीअल इधर उधर कर लैन लग गए। हौली हौली पोजीशन ये हो गई कि जिहड़ा ये मटीरीअल यूज़ होना घट हो गया, क्योंकि यूज़ करने वाले स्टाफ ही खत्म होंदा गया। तो हौली हौली करके फिर सरकार नूं लग्या भी यार इहदी जरूरत नहीं हैगी, इहनूं बंद करो, तो वो बंद हो गया। सरकार
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੌਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਜੇ ਦੀ ਚੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 6-6 ਇੰਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 6-6 ਇੰਚ ਡੂੰਘੇ ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਕ ਸਲੋਅ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖੱਡੇ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ 150-150 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਬੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਚ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਚ ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਟ ਹੋਲ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਟ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਟ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਪਥ ਕਿਤੇ ਇਹ 2 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ 3 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ 6 ਇੰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ 10 mm 15 mm ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਵੇਟ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੈਂਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਦਮੀ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ 150 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਚ ਵਰਕ ਇੱਕ ਐਡਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੋਈ ਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਕ ਸੀਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੈਕ ਸੀਲ ਹੋਵੇ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਓਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 10, 12, 15 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਰੀ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਡਿਊ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਟਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲੀ 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਚ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਪੈਚਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਗਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਚ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਤੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ 2010 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਰੋਡ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੋਟ, ਸੀਲ ਕੋਟ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਹਲਕੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਚ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਚ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਾੜ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਈਫ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੋਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੁਕਦਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਛਾਣਾ, ਸੀਲ ਕੋਟ, ਹਲਕੇ ਕਿਤੇ ਪੈਚ, ਪੋਟ ਹੋਲ, ਤਾਂ 1-2% ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 2-3%, ਮੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚ 10% ਕਾਸਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਚ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ, ਆਹ ਦੱਸ, ਉਹ ਦੱਸ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। 2-3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, CRF ਹੈ, ਹੋਰ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। PMGSY ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 30-40 ਟਨ 50 ਟਨ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਬੈਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ, ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ ਹੈ?
ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ DC SSP ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਓਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੋ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੇਟ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੁਢਾਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਵਾਚਡੌਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।